ou la relation directe, c'est France-Tunisie. C'est ça, enfin, هذه اللي مقلقته هي يمكن الريلاسيون ديريكت بالفاصون هذه باهيه ولا خايبه ولا هو يمكن يحسبها انه لا فرانس كما ما نعرفش elle dirige ولا elle contrôle elle plie les richesses فما plusieurs propos déjà معناها كي عملت ريشيرش على الموضوع il y a plusieurs points en fait qui sont évoqués. Je vais faire peut-être un peu l'avocat des diables comme je vous ai dit. Il y a déjà avant tout et comme un Tunisien qui a vécu toute sa vie en Tunisie, là je te parle directement, pour quelqu'un qui n'a jamais déjà avant visité ici et vécu avec les gens et a vu la société, la culture et tout ça, il y a toujours déjà, enfin, on ne sait pas de qui on parle. C'est pour ça que je conseille tout le monde à voyager. C'est parce qu'on a des clichés dans nos têtes d'un peuple ou d'une société ou voilà, de quelqu'un, mais si on ne le voit pas, si on ne va pas là-bas, si on ne vit pas là-bas, on ne peut pas savoir. Donc, il y a déjà ça. Mais il y a des Tunisiens, malheureusement, qui يعيشوا حياته الكل ما نعرفش مش نقول ما خرجش لفرنسا ولا ما جاش عاش لهنا donc ils s'imaginent des choses déjà. وان بلوس معناها لو فات انه يقول لك علاش احنا فرنسا نحسوا كانه كونترول نحسوا كان حتى لغتنا علاش احنا نحكي فرنسي احنا بريتو عرب ومسلمين وانا نوتر كولتور وتو سا علاش احنا اللونغ الثانيه علاش اون ان بيي فرانكوفون ديجا من اصله معناها فهمتني باسكو سيتي فورسي باسكو لا فرنسا نوز ا كولونيزي باسكو دونك ديجا الفيرتي نتاع العرب تعرف انت الاحساس هذاك نتاع الفيرتي انت تونسي وعشت حياتك الكل في تونس وتحب بلادك وكل جو لو كومبرون تقول نحس فرنسا ليزي ظلمتنا في الماضي ليزي في الحاضر اوني غاستي اوكي امي سامبا نحكيو لغتهم وكل ونهار اللي نجي نطلب فيزا ما يعطيونيش فهمت السنتيمون كيفاش ولا لا يمكن هي الباز نتاع العباد هذيك يمكن فيهم الفوت الديبوتي اللي حكيت عليه يمكن من العباد اللي عندهم السنتيمون هذا ولا هما حقهم باش يفوتيو اما جو لو كومبرون ان بو سو سنتيمون جو لو كومبرون او فون تو دي اوكي معناها عبد مالو اللي يحب بلاده اون فان كونت يحب بلاده وبلاده تونس وهو يشوف انه تاريخ تونس مع فرنسا ما كانش باهي 100% يا دي بيريود ديفيسيل سي نورمال كولونيزاسيون معناها هو ديجا العالم الكل تقسم بين لي بيي اوروبيان مش كان فرنسا عملتها الحكايه سا سي الكونتكست هيستوريك ديجا اما يقول لك وديجا احنا بون اونتر بارونتيز كانت اسهل كولونيزاسيون بارابول اللي صار في دول اخرى فهمتني مي يقول لك علاش احنا اوني غاستي امي من اصله علاش اوني غاستي معناها انت تعارك مع جارك اليوم السلام بعد معناها t'es pas obligé باش تعمل معاه حلف ولا حتى شيء اوكي اون سي ريسبكت اون ريست ا كوتي احنا عندنا سيادتنا كدوله انتم عندكم دولتكم اي اوني ترونكيل ما تقعدوش تجيو لبلادنا وتاخذوا لنا ثرواتنا ودرا شنو الحكايات هذيك فهمتني هذا السنتيمون جيماجين هذا السنتيمون اللي عند برشا توانسه يمكن فيهم اللي معناها فوت السي مخلوف يمكن فيهم اللي ما فوتاش معناها اما ديما موجود السنتيمون هذاك واش لو كومبرون او فون باسكو عبد يمكن يكون يعيش في سيتواسيون خايبه ولا حاجه ويشيرش تروفي ان انمي كيلكو بار معناها تبدا انت عايش في سيتواسيون معناها بلادك تشوف فيها قاعده توخر مش تقدم تشوف في المشاكل تشوف في حاجه معناها لازم تلقى اكسكيوز تقول باس ما نعرفش دي انترفونسيون اكسترن فما حاجات تكونترولي تخلينا بلادنا في الحاله هذه فما لو بوين هذا الاول اللي حبيت نحكي لك فيه جوست باش تفهم السنتيمون يمكن تاع حتى لي تونيزيان اللي فوتاو للسيد هذا علاش وج لي كومبرون بارفيتمون فما لو بوين الثاني ولا كما قلت لك ناخذوا معناها ابار ليستوار اللي هي كانت صعيبه ما بين فرنسا وتونس وكل ناخذوا الحاضر معناها سكي اكزيست مانتنون فما باغ اكزومبل ديرنييرمون نعرفش كان شفتوا الرابور نتاع شو اسمه هي لانستونس دو فيريتي دو دينيتي اللي هبطته مدام سهام بن سدرين لا بريزيدونت دو لانستونس اللي فيه ميموراندوم اللي بعثته لماكرون جوستومون افيك l'histoire نعرفش كان شفت الدوكيومون سي ان بي دي اف ديجا على السيت نتاعهم كان تحب Non, je n'ai pas pris connaissance. Où je mets un lien en description après. Je te donne juste les grands titres. Quoi. C'est vite. Oui, oui, oui. Déjà, là, on voyait le 16 juillet 2019 un mémorandum pointant les violations commises par la France dans la période post-coloniale de 1955 aux années 1970. D'accord ? Donc, avec le titre, le contexte historique de la colonisation française, l'établissement du protectorat, tout ça avec le parti historique, les conventions de l'autonomie interne et le protocole d'indépendance, ils remettent en question tout ça, la co-souveraineté ou la souveraineté partagée, les bombardements de nord-ouest, centre-ouest, on a fait marquer Sidi Youssouf, etc. Voilà, l'effet de domination économique.
حسب الرابور هذايا de la Tunisie, les législations de pré-indépendance en matière d'exploitation minérale, على النفط على المعادن على الحاجات هذيك الكل. Donc عملوا un rapport, ils ont fait un PDF, un document très clair. Je vais te mettre je vais t'envoyer le lien et en description de la vidéo, je vais mettre aussi le lien pour que les gens peuvent télécharger et lire. Mais il y a plein de points qui sont évoqués et c'est une instance normalement qui est indépendante de l'État, qui a fait son travail et qui a tiré tous ces points. Donc, juste, je crois que ce n'est pas que les paroles de Monsieur Chesmo, Saïf, l'autre député que tu as cité, mais tu ne nous as pas dit le prénom. Mais voilà. Tout le monde le reconnaîtra. Hein. Oui, je comprends. Pas besoin de le citer, je ne vais pas lui faire de la pub. Et juste avec encore le grave, c'est pas que qui a mal de recherche à c'est vrai, Monsieur Saïf, on a mal les paroles. Il a pris cette décision, il a parlé de ça, il a évoqué les sujets. Peut-être que ça lui a donné un peu, une poussée dans les élections. Qui fait de la politique, il attaque la France ou quelqu'un ou la Hajj pour faire tourner les choses, comme on dit, le modèle Trump par exemple, tu vois. Après, mais je veux dire que c'est pas le seul. Il y a quand même l'instance de la vérité, de la dignité, الحقيقه والكلام انه عمل الرابور هذا كان نحب بعد نبعثوا له باش تقراه فيه des choses qui sont claires et voilà. J'imagine, bon, ils l'ont envoyé à Emmanuel Macron direct, donc voilà, je dis qu'il l'a lu déjà, enfin, je ne sais pas. Mais bref, donc, juste pour نرجع لك, le document هذا واضح en fait. يحكي على les traités اللي صاروا قبل les conventions, الحاجات القدم اللي صاروا من عهد البيت ولا من بعد عهد الاستعمار ولا في عهد بورقيبه ولا في حاجه انه حسوهم ظالمين للشعب التونسي économiquement ou socialement وكل اما qui n'ont pas été remis en question. Et si on a une partenariat, pourquoi pas on remet des choses en question. Ce n'est pas par méchanceté ou par attaque ou par rage, mais au moins on revoit les choses et on se dit voilà, par exemple, ça on peut corriger, ça on peut adapter un peu, ça on peut, voilà, et on avance ensemble. C'est comme tout partenaire. Donc c'est pour ça que je voulais te donner cette information. Et voilà, déjà, tu en penses quoi de ça, de toute cette partie économique et les gens qui disent que voilà, économiquement, on est resté encore rattaché à la France, ne serait-ce que par par exemple, les flous, c'est les manaraches, les selhom, la France, entre parenthèses, tout simplement, ou des conventions signées depuis longtemps, les exploitations manaraches minérales, tu en penses quoi déjà de toute cette partie économique des ans et voilà. Déjà, en fait, je vais essayer de répondre le plus précisément possible parce que tu as ouvert plusieurs champs en même temps. D'accord. Je vais essayer de répondre progressivement à tout ce que tu viens d'évoquer. Je le vois moi-même, effectivement, tu as des personnes qui disent je ne comprends pas la Tunisie, pourquoi elle est restée francophone, on parle français, etc., etc. C'est l'histoire qui veut ça. C'est l'histoire qui veut ça. Je veux dire, la Tunisie est un pays francophone parce que son histoire a été liée avec, à l'époque, comment dirais-je, la France, à travers le protectorat, et ensuite la langue française. Voilà, c'est historique. Ça, j'ai envie de te dire, c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne, c'est pas de la faute des chefs d'État. C'est l'histoire qui veut ça. Au même titre qu'à ce jour, en Angola et au Mozambique, deux pays africains, on parle le portugais. Oui. Parce que leur histoire a été liée avec le Portugal. Oui. Et que dans d'autres pays, je pense notamment, je ne sais plus c'est quel pays, je crois que c'est le Nigeria, on parle l'anglais. Comme toute l'Amérique latine. Parce que c'était des colonies britanniques. Et oui. Qu'en Inde, on parle anglais parce que c'était aussi une colonie britannique. C'est comme ça, c'est l'histoire qui veut ça. Mais la Tunisie, ça n'enlève en rien à son histoire, à sa civilisation, à son, comment dirais-je, à son, certainement ça se dit pas, mais à son arabe, à sa fierté, quoi. Comment dirais-je, à son histoire et à sa civilisation arabo-musulmane, ça n'enlève rien. Personne n'a dit que la Tunisie doit être forcément européenne, française. Non, elle est maghrébine, elle est africaine, elle est arabe. Et elle se définit en tant que telle. C'est juste que
Elle a développé une relation particulière avec la France parce que les liens avec elle étaient particuliers. Bien sûr, l'époque coloniale est forcément une époque trouble. Oui, Forcément une oui, ça époque c'est normal trouble, encore. indéniablement, La guerre que ce mondiale soit qui fait entre la parcours. France et la Tunisie, que ce soit entre la France et la Tunisie, que ce soit avec le voisin d'à côté, parce que je pense que le passé entre la France et l'Algérie, il y a beaucoup plus de griefs, entre Oui, guillemets, et de blessures. Il ne s'agit pas là de comparer les blessures, oui, oui, mais je veux dire, c'est sûr qu'entre la France et la Tunisie, les rapports sont plus, c'est vraiment particulier entre la exactement. France et la Tunisie. Au même titre qu'on peut prendre le comparatif entre la Grande-Bretagne et l'Inde. Oui, Entre la Grande-Bretagne et l'Inde, pardonnez-moi, mais Gandhi, il en a bavé hein, pour obtenir l'indépendance de l'Inde. Voilà. Mais c'était le chantre et l'apôtre de la non-violence. On oui, obtient l'indépendance par la par le dialogue. Et ensuite, on voit. Donc, si tu veux, les rapports n'ont jamais été simples, vraiment. Ben, c'est évident. Je veux dire, c'est pas dire que tout était beau, tout était rose, mais c'est l'histoire qui veut que ce pays-là soit francophone et francophile. Et quand tu me parlais tout à l'heure du rapport vérité et dignité, Mhm. bon, déjà, la manière dont tu m'as décrit le rapport, ça me paraît déjà un peu plus, on va dire, entendable et constructif que ce que fait M. Marlouf. Saifeddine Marlouf, c'est un populiste. Il a basé son fondement électoral sur la France, le mal, ils ont piqué nos richesses. Là, il s'agit d'un rapport qui, je ne connais pas le contenu du rapport, donc je ne vais pas me permettre En vrai, de le après, commenter, mais au vu de ce que tu me dis, c'est un rapport avec des chapitres en disant tel accord, faudra le revoir, etc. oui, Là, pour le coup, c'est pas la même chose. Parce que là, ce n'est pas un rapport qui est populiste, c'est un rapport qui, visiblement, de ce que tu me dis, met l'accent sur des accords antérieurs qui, probablement, ne sont plus à l'ordre du jour. oui. Et le fait de dire, bah, ces accords-là, sur ce point-là, où est-ce que ça en est, etc., j'ai envie de te dire, c'est beaucoup plus entendable que quelqu'un qui dit la France, oui, il faut des excuses, ils nous ont volé, machin, etc.